अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। KTR पर हुकूमती विप आइलैया के तेज़ व तनक़ीदी रिमार्क्स, पार्टी इन्हिराफ पर बेशर्मी से गुफ्तगू, क्या मतलब? आइलैया का सवाल। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी प्रोग्राम में 139 दरख्वास्तें वसूल। अवामी खिदमत करने वाले हुकूमत पर नुक्ता चीनी दुरुस्त नहीं, DCCB चेयरमैन का बयान। कहा, BJP और BRS एक ही सिक्के के हैं दो रुख। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। हुक्मरान जमात के विप B आइलैया ने KTR पर सख्त लफ्ज़ी हमला किया। इन्होंने कहा कि एक दहाई तक पार्टी छोड़ने वालों की सियासत करने वाले KTR आज अखलाकियात का दर्स देना मज़ी का क़ैज़ है। आइलैया ने तंज़ करते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली के मुतरादिफ़ KTR के बयानात हैं। इन्होंने वाज़ह किया कि पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली से इस्तीफ़ा मांगने का कोई अखलाक़ी हक़ KTR को हासिल नहीं है। రాజీనామా చేయించి గెలవమంటున్నావు। మీ అయ్యకు నీకు ఉప ఎన్నికలంటే చాలా ఇష్టం, ప్రజల సంపద కొల్లగొట్టాలనే లక్ష్యంతో మీరు ఉప ఎన్నికలకు పోతారు తప్ప ఏనాడు కూడా ప్రజల పట్ల కానీ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల మీకు చిత్తశుద్ధి లేదు। ఫిరాయింపుల గురించి మాట్లాడితే KTRకు సిగ్గు శరం లేకుండా ఇలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు। మరి గత ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకున్నప్పుడు పార్టీలను మీ దాంట్లో విలీనం చేసుకున్నప్పుడు మీ బుద్ధి ఎక్కడ పోయింది? ఇవాళ మీ వక్ర బుద్ధిని మా మీద చూపించడానికి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయమంటున్నావు। రాజీనామా చేసినా ఉప ఎన్నికలు వచ్చినా గెలిచే దమ్ము ధైర్యం ఉంది, నీకు సత్తే ఉంటే నీ పార్టీ తెలంగాణలో ఇంకా బతుకుంటే స్థానిక సంస్థల్లో ఛాలెంజ్ విసుస్తున్నాం। మీ దమ్ముంటే స్థానిక సంస్థల్లో గెలిచి తీరాలి। ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు వచ్చినా తెలంగాణలో ప్రజాపాలనకు పట్టం కట్టిరు, ఇప్పుడు కూడా ప్రజాపాలన వెంబడే ప్రజలు ఉన్నారు। మేము చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి చూసి ఓర్వలేక చిల్లర మల్లర మాట్లాడుతున్నటువంటి డ్రామారావు, తెలంగాణలో మీ డ్రామాలు బంద్ చేసుకో। ఇప్పటికే నీ దుకాణం, మీ అయ్య దుకాణం, మీ బావ దుకాణం, మీ చెల్లె దుకాణం వేరువేరైనాయి। నువ్వు దుకాణాలు బంద్ చేసుకొని ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నీకు తెలియజేస్తున్నా। ముఖ్యంగా ఇలా హైడ్రా గురించి మాట్లాడుతున్నావు। గత 10 ఏళ్లలో వర్షాలు వస్తే హైదరాబాద్ మునిగిపోయింది, ఏ రకంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డరు। ఇవాళ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో హైడ్రా వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ కుంట కానీ హైదరాబాదు ఇలా నాణాలన్నీ వెడపు చేసి ప్రజలను రక్షిస్తుంటే ఇవాళ నువ్వు చిల్లర మల్లర మాట్లాడి హైడ్రాను కూడా హేళన చేస్తున్నావు। KTR, నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ప్రజలలోకి వెళ్ళి నువ్వు తీర్చుకోవాలి, కానీ ఈ చిల్లర మాటలు బంద్ చేయాలి। ఈ ప్రభుత్వం మీరు 10 ఏళ్ళు చేయని పనులు మేము 10 నెలల్లో ఈ సంవత్సరాల్లో చేస్తుంటే చూసి ఓర్వలేక ఈర్ష్యపడి తెలంగాణ ప్రజల నుంచి, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రైతుల నుంచి వస్తున్నటువంటి ज़री शोबे के वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने यूरिया की तकसीम के मामले पर महकमा ज़राअत के डायरेक्टर को सख्त हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि रियासत को हाल ही में 35,000 मैट्रिक टन यूरिया दस्तयाब हुआ है, जिसे फौरी तौर पर तमाम अज़ला में तकसीम किया जाए। वज़ीर ने मरकज़ की नाकामी पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक से दरआमदी यूरिया मंगवाना मरकज़ की मजबूरी बनी है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत किसानों को यूरिया फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़्क़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और ट्रेनी कलेक्टर सलोनी छबरा ने
आवाम की मुश्किलात सुनी। इस मौके पर कुल 139 दरख्वास्तें वसूल हुई, जिन्हें मुतल्लिक़ा महकमा के हवाले किया गया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि मसाइल को फ़ौरी हल करें और किसी भी दरख्वास्त को ज़ेर इल्तिवा न रखें। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तकसीम में बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। कई कॉलोनियों के मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अहल अफराद को नज़रअंदाज करके गैर मुस्तकीन को मकानात फराहम किए गए। बाज़ मकामात पर एक ही ख़ानदान को दोहरी असनाद दी गई है। मुतासरीन ने दोबारा सर्वे करके हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन का इंतखाब करने का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। अवाम का कहना है कि तामीरात जारी रखने के बाद अचानक मनसूखी सरासर नाइंसाफ़ी है। అలా వచ్చి మా మార్కింగ్ చేస్తేనే మేము బేస్మెంట్ కట్టినాం కదా సార్. అలా వచ్చి మా మార్కింగ్ చేస్తేనే మేము బేస్మెంట్ కట్టినాం కదా సార్. నా పేరు లంక కార్తిక్. నేను స్థానికంగా రణదీవ్ నగర్ లో ఉంటాను. రణదీవ్ నగర్ లో వాస్తవానికి అర్బన్ లో 71 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరైనాయి. కాకపోతే ఆ మంజూరైన దాంట్లో అనర్హులకే ఎక్కువగా ఇచ్చిండ్రు. కాకపోతే ఇంకా అక్కడ స్టార్ట్ కాలేదు. స్టార్ట్ అయిన దాంట్లో కూడా సగం కంటే ఎక్కువ కాలేదు. అక్కడ ఏంటంటే అనర్హులకే ఎక్కువ ఇచ్చిండ్రు. ఇందిరమ్మ కమిటీకి ఇయ్యమని చెప్పేసి కలెక్టర్కి ఒక 2 సార్లు ఫిర్యాదు ఇచ్చినాం. ఈ రోజు 3వసారి ఇది ఫిర్యాదు ఇవ్వడం. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఎంక్వైరీ చేసి అర్హులకు ఇల్లులు ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇది 3వసారి మేము కలెక్టర్కు 2 సార్లు ఇచ్చినాం. మా కాలనీ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చిండ్రు. ఇది 3వసారి ఇవ్వడం. ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫిర్యాదు విభాగంలో ఇస్తే మీరు వెళ్ళి మాట్లాడుకుని ఆఫీసర్లు అంటారు. అక్కడ ఇస్తేనేమో కమిషనర్ కొమ్మంటారు. కమిషనర్ దగ్గరికి పోతేనేమో మేము వార్డ్ ఆఫీసర్ని అడుక్కో అంటారు. మా కలెక్టర్ చెప్తే మేమంటారు. ఇందిరమ్మ కమిటీకి మేము ఫైనల్గా చేసినామని చెప్తున్నారు కదా. ఆ ఇందిరమ్మ కమిటీని ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లు ఇద్దరు ఎంక్వైరీకి వస్తే మేము కూడా వాళ్ళతో తిరిగి చూపిస్తాం. మీరు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేసిండ్రు ఇందిరమ్మ కమిటీ వాళ్ళు, మేము ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము చూపిస్తాం, అన్ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి చూపిస్తాం. ఎవరు వస్తే వాళ్ళు రండి. నేను కాంగ్రెస్లో సీనియర్గా ఉంటున్నాను. అయితే మాది 170 ఇదిలో ఉంటాము. మా 12 వార్డ్ నెంబర్ 12లో ఉంటాము. 170లో వీళ్ళందరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లులు రావడం జరిగింది. 26 ఇల్లులు వచ్చినాయి. మార్క్లాండ్ మాత్రం ఒక 10 మాత్రమే వేసినారు. పాపం వీళ్ళు మొత్తం ఇల్లులు అన్నీ తీసేసి వాళ్ళు మొత్తం కొంచెం బేస్మెంట్ కూడా కట్టుకోవడం జరిగింది. కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళకు డబుల్ పట్టాలు వచ్చినాయని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ పనులను ఆపేసినారు. పాపం వాళ్ళు బయట నుంచి వడ్డీ తెచ్చుకొని పనికి పోకుండా వడ్డీ కట్టలేక వాళ్ళు కొంచెం బేస్మెంట్ వేసుకున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పాపం వాళ్ళు వేరే ఇంట్లో రెంట్కు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు రెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళగొడుతున్నారు. కాబట్టి మేము 2 టైమ్స్ కూడా కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము గ్రీవియన్స్కి వీళ్ళు తీసుకొని రావడం జరిగిందండి. మాకు న్యాయం చేయాలి, ఈ పేదవాళ్ళ ప్రజలకు మనం న్యాయం చేయాలని నా యొక్క కోరిక. आदिलाबाद DCCB चेयरमैन अड्डी भुजा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP और BRS दोनों जमातें अवामी मसाइल पर सियासत कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हालिया बारिशों के सबब
आदिलाबाद ज़िले में तकरीबन 20,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत मुतासिरा किसानों को ज़रूर इमदाद फराहम करेगी। अड्डी भुजा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस किसानों की फलाह व बहबूद पर कभी तवज्जो नहीं देती, जबकि कांग्रेस हुकूमत नए राशन कार्ड जारी करते हुए हकीकी मानों में अवामी खिदमत अंजाम दे रही है। రైతులని గమనించి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు అధికారులు ప్రతి గ్రామంలో తిరుగుతూ ఇప్పుడు 18 భారీ వర్షాల వల్ల కుండపోత వర్షాల వల్ల ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం కానీ అదే విధంగా బోత్ నియోజకవర్గం కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 20,000 ఎకరం నష్టం పోవడం జరిగింది. దాని గురించి స్వయంగా మంత్రి గారు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు రావడం, పట్టణంలో చూడడం, పట్టణంలో అదే విధంగా తంతోలి గ్రామం కూడా పోయి చూడడం, చూసిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత నష్టపోయినా కూడా గతంలో ఎంత ఇచ్చాం 10,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అది చెప్పిన తర్వాత ఉష్క పెట్టినాయి కానీ పనికి రాకుండా భూములు అయినాయి కానీ దాని గురించి మేము క్యాబినెట్ మీటింగ్లో డిస్కషన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి వర్యులు పాపం 25 సంవత్సరాల నుండి ఇక పదవిలో లేదంటే ఇప్పుడే ఇక పదవిలు లేక ఇక అది ఏ బీపీపీ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నాడా, పదవి లేక మాట్లాడుతున్నాడా, మరి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడో కానీ గత 10 సంవత్సరాలు నష్టపోయిన రైతాంగానికి గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ పెద్ద మనిషి మంత్రిగా కూడా చేసిండ్రు. కానీ నష్టపోతే 10 సంవత్సరాలు ఒక రూపాయి ఇయ్యని వ్యక్తులు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అలా గుండె మీద ఒక చేతి పెట్టుకోమందాం. ఒక పారి బేలా మండలం పోదాం, మీ సొంత మండలం జైనతు పోదాం, మీ గ్రామంకు పోదాం. మీ గ్రామంలో నష్టపోయిన వాగు వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు గత 10 సంవత్సరాలు ఇచ్చిండ్రా? ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు? ఒక పారి అది మీకే వదిలేస్తాం, మీ నైతిక విలువలకే వదిలేస్తాం. అది ఒక పెద్ద మనిషి, నువ్వు చూడు, పరామర్శించు రైతుల్ని, రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళు. కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ గ్రామంలో ఒక ఇల్లు ఇవ్వని వ్యక్తులు, నష్టపోయిన రైతులకు ఒక 10,000 ఇప్పించని వ్యక్తులు 10 సంవత్సరాలు ఇంకేమంటారంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయట. కానీ అటు దేశం లెవెల్లో రాష్ట్రం లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కానీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో అయితే బీజేపీ అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ ఏకం గల పార్టీలు అవి. ఆనాడు మున్సిపాలిటీలో ఏ విధంగా అలా ఇంటోళ్ళని చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా ఒకళ్ళు బీజేపీ ఇటు ఇప్పటి శాసనసభ్యులు అప్పటి ఆయన మంత్రివర్యులు ఏకం కావడం జరిగింది. మొన్న కూడా మున్సిపాలిటీలో ఒక మైనార్టీ బిడ్డను దించతందుకు నీ కొడుకుని అట్లనే ఉంచుకొని బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఏకం కావడం జరిగింది. అంటే పచ్చ కామర్లకు దేశమంతా ప్రపంచమంతా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం అంతా మీకు పచ్చగా కనిపిస్తుంది. పదవుల పోయి బాగా 25 సంవత్సరాల పదవులో ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. కొంచెం మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త మాట్లాడునని చెప్తా ఉన్నా. आदिलाबाद आशा वर्कर्स के मसाइल हल करने के लिए मुतालबा पर CITU के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया। ज़िलाई सेक्रेटरी किरण ने कहा कि आशा वर्कर्स को कम अज़ कम 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह और 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि पेंशन, ESI और PF जैसी सहूलतें भी फराहम की जाए। ఖర్చులు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి వైఖరి, ఆశాల సమస్యలను వెంటనే CITU ఆశాల ఐక్యత. ఆశా వర్కర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని, అధికారుల వేధింపులను అరికట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు
ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఆశా కార్యకర్తలు ఈరోజు కేంద్రం రాష్ట్రం తీసుకొచ్చే ప్రతి స్కీమ్ని క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్తూ ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మిస్తూ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు వైద్యారోగ్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రజలకు పనుల్లో కేంద్రము రాష్ట్రము పోటీపడి ఆశాలతో పనిచేయించుకుంటున్నాయి తప్ప ఆశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడంలో, వారికి కనీస వేతనాలు చెల్లించడంలో, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలను కల్పించడంలో మాత్రం ఈ ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. మేము సిఐటిగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశా కార్యకర్తలందరికీ పారితోషికాలు కాకుండా ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు ప్రతి నెల చెల్లించాలి. పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలను కల్పించాలి. 50 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి. అదేవిధంగా మట్టి ఖర్చులకు 50,000 రూపాయలు ఆశాలకు చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. आदिलाबाद जिले के राशन डीलर्स ने बकायाजात कमीशन की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया। ज़िले सदर वेणुगोपाल ने कहा कि अप्रैल तक अगस्त तक का कमीशन अभी तक नहीं अदा किया गया। इन्होंने हुकूमत से वादा पूरा करने और 5,000 रुपये माहाना एजाज़ियत जारी करने का मुतालबा किया। రేషన్ డీలర్ల రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటి కూడా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ఎదుట ఈరోజు రేషన్ డీలర్ల సంఘం తరఫున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పేసి మా యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 356 మంది డీలర్లు ఉంటే ఏప్రిల్ 2025 మాసం నుండి ఆగస్టు 2025 మాసం వరకు గత 5 నెలలుగా మాకు రేషన్ సరుకులు పంపిణీ చేసినాం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ మాకు ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు. ఈ విధంగా 5 నెలల నుంచి మేము మా దుకాణం ఉన్నటువంటి రేషన్ దుకాణానికి రెంట్ కట్టాలి, దాంట్లో పనిచే కాంట్రాక్ట్ చేసేటువంటి మనిషికి మేము జీతం ఇవ్వాలి, కరెంటు బిల్లు ఇవ్వాలి. ప్రతి నెల కూడా హమాలీలకు మేము దిగుమతి హమాలి కూడా మేము హమాలీలకు ఇవ్వాలి. ఈ రకంగా వారి అందరికి ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా మిగిలితే మా కుటుంబాల్ని మా భార్య పిల్లల్ని పోషించుకోవాలి. మరి ప్రభుత్వము గత 5 నెలలుగా ఈ రేషన్ డీలర్లు అందరికీ కూడా మేము అన్నం పెట్టే రేషన్ డీలర్కు పస్తులుండే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. కనుక మేము రేషన్ డీలర్లు అందరి తరఫున వెంటనే ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏమంటే 5 నెలల కమిషన్ వెంటనే విడుదల చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఎన్నికల కంటే ముందు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము తమ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో క్వింటాల్కి 300 రూపాయలు డీలర్కు ప్రతి డీలర్కు 5,000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం ఇస్తామని చెప్పింది. కనుక వెంటనే క్వింటాల్కు 300 రూపాయలు గౌరవ వేతనాన్ని కూడా వెంటనే మాకు అమలు చేయాలి ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా. అదేవిధంగా పక్కనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము దిగుమతి హమాలీని కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే పక్క రాష్ట్రం ఇస్తుందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ మన ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే రేషన్ డీలర్లకు దిగుమతి హమాలి కూడా మాకు నేరుగా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పేసి మా యొక్క కమిషన్ 2గా విడదీసి మాకు కమిషన్ వేయడం వల్ల మాకేమేం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాదు. ఇక్కడ డిటిఓకి అప్పై చెప్పడం జరిగింది మా కమిషన్ కోసం. డిటిఓ ద్వారా రావడానికి 5 నెలలు 6 నెలలు పడుతుంది, సంవత్సరం కూడా పట్టచ్చు. కనుక మాకు గతంలో ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వము మరి నేరుగా అకౌంట్లలో వేస్తుండేనో
అదే విధంగా మా యొక్క కమిషన్ వెంటనే కూడా మా అకౌంట్లో వేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న, అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा पिपल कोटी गाँव के अवाम के हक़ में CPM ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने मुतालबा किया कि मुतासरा मकानात का सर्वे करके मुस्तहिक़ीन को फ़ीकस 25,000 रुपये और इंदिरम्मा हाउसिंग फराहम की जाए। ఒక్కొక్క ఇల్లుకి 25,000 నష్టపరిహారం గ్రామ ఇళ్ళ బాధితుల్ని గ్రామ బాధితుల్ని రూపాయలు ఇల్లు కోల్పోయినటువంటి బాధితులకు అందరికీ 25,000 రూపాయలు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయినటువంటి పేదలందరూ కలిసి ఈ రోజున కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళ దగ్గరికి అధికారులు రాలేదు, సర్వే చేయలేదు, వారికి నష్టపరిహారాన్ని అంచనా కట్టలేదు, కనీసం 10 కేజీల బియ్యం ఇచ్చారు కొంతమందికి, ఆ బియ్యం కూడా వీళ్ళకు ఇవ్వలేదు। సిపిఎం పార్టీగా
ఆ గ్రామాన్ని సందర్శించి సర్వే చేశాము. ఆ సర్వేలో పెద్ద ఎత్తున పేదల ఇళ్లలోకి నీళ్లు చొరబడి వాళ్ళు తినేటటువంటి తిండి గింజలు కానీ ఇతర వస్తువులు మొత్తం తడిసిపోయి నష్టపోయారు. కొంతమంది ఇండ్లు కూలిపోయినాయి. అయినప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గరికి అధికారులు వచ్చి సర్వే చేయకుండా కేవలం పైన కొంతమందికి మాత్రమే 10 కేజీల చొప్పున బియ్యాన్ని ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాము. నష్టపోయిన ప్రతి పేదకు వెంటనే తక్షణ ఆర్థిక సహాయం కింద 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాదు వీళ్ళందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ పక్కా ఇండ్లు మంజూరు చేసి నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము. ఆ గ్రామంలో కొంతమందికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరయ్యాయి, కానీ ఎక్కువ మంది అర్హులైనటువంటి పేదలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సమస్యను కనుక అధికారులు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ పట్టించుకోకపోతే పిప్పలకోటి పేద ప్రజలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు సిపిఎం పార్టీ అండగా నిలబడి పోరాటం చేస్తుంది అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. पब्लिक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन PDSU कायदीन ने तलबा के ज़ेर अल्तवा वजीफ़ों की फौरी इजराई का मुतालबा का पीर के रोज़ इन्होंने तलबा के हमरा अदलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने बताया कि रियासत भर में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपये के स्कॉलरशिप बकायाजात हैं। इन तमाम बकायाजात की अदायगी के ज़रिए तलबा के मसाइल हल किए जाएँ। PDSU कायदीन ने कहा कि तलबा के मसाइल के हल के लिए उनकी तंजीम मुसलसल जदोजहद कर रही है। इलाहाबाद ज़िले में चल रहे गैर मजाज खानगी स्कूलों के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा हुक्काम फौरी कार्रवाई करे, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। ఈ రోజు ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలపడం జరిగింది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 8,000 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ తో పాటు విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అలాగే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి విద్యాశాఖకు లేదు, వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించాలని చెప్పేసి, అలాగే జిల్లాలో అనుమతి లేకుండా పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి, ఆ పాఠశాలల గుర్తింపు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఏకైక డిమాండ్ ఏంటంటే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 8,000 రూపాయలు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తాం. आत्मा चेयरमैन राजू यादव और मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन महज सियासी मफाद के लिए हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों के हकीकी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने के बजाय झूठे इल्ज़ाम लगाना बीजेपी की आदत बन गई है। చూడలేని చెవు నుండి వినలేని సిద్ధాంతంగా వారు ఉన్నారు. ఎందుకొరకంటే 18 నెలల్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని చెప్పని పనులు రైతులకు ప్రజలకు ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో వాటిని చేస్తున్నది మీకు కనరావడం లేదా? అంతేకాకుండా కొందరు అసలు ఈ ప్రపంచ జ్ఞానం గురించి కానీ బోధు గురించి కానీ తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడుతూ మీరు 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చిండ్రు, ఇప్పటి వరకు అమలుపరచడం లేదనడం అది వారి విఘ్నతగా వదిలేస్తున్నాం. కాకుండా బోతులో గత 10 సంవత్సరాలు 11 సంవత్సరాల నుంచి జరగనటువంటి అభివృద్ధి బోతు నియోజకవర్గంలో మేము రైతులకు ఏదైతే వ్యవసాయ పనులకు పోవడానికి కానీ వారు వ్యవసాయం చేసిన పంటలను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి పంటలను వారింటికి తెచ్చుకోవడానికి పొలం బాట కింద ఒక బోతు మండలానికే 1 కోటి రూపాయలు మంజూరు చేయించినాం. మరి మీరు అటువంటిది ఏదైనా మీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కానీ మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మరి మీరు ఇక్కడ ప్రజల గురించి మీ నరేంద్ర మోడీ గారికి కానీ మీ కేంద్ర మంత్రులకు కానీ ఎవరికైనా ఒక విజ్ఞాపన పత్రం ఇచ్చిన దాఖలాలు మీరు లేదు. అటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ బోత్ బస్ స్టాండ్లో ఏదో ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి రేపు రానున్న ఎన్నికల్లో మేము ఏమి చెప్పకపోతే మాకు డిపాజిట్లు కూడా గల్లతైతే అనే భయంతో మరి ఇటువంటి నిర్వీర్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా మున్ముందు కూడా మీరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే రైతు ప్రభుత్వం,
రైతుల సంక్షేమానికే పాటుపడుతుంది. మరి రైతులకు మొన్ననే దాదాపు 2 లక్షల రుణమాఫీ కింద 21,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే దేశం मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात सुंदरा नगर आदिलाबाद में नाजिम मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन रशीदी की निगरानी में नहायत खूबसूरत अंदाज में साइंस प्रोजेक्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तालिबात ने साइंसी मॉडल्स और तजुर्बात के ज़रिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। प्रोग्राम में तालिबात के सरपरस्त हज़रात और ज़िम्मेदारान भी शरीक रहे। हाज़रीन ने तालिबात की कारकर्दगी को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा और मदरसे की इंतज़ामिया को इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश की। निर्मल एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ फैज़ान अहमद ने कमिश्नर बल्दिया राजेश्वर गौड़ व दीगर अहदेदारों के हमरा वार्ड नंबर 39 गुलजार मार्केट के पहाड़ी इलाके में वाक़ तारीख़ी किला, तोप सुरंग और साज बहू बाउली का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निर्मल शहर तारीख़ वरसा का हामिल है, जहां सदियों पुरानी दीवारें, कमानें और तोपें आज भी मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि चंद माह कबल मिली छोटी तोप को राम जी गोंड मुजस्समे के करीब रखा गया और यहाँ पाई जाने वाली तोप को भी अहम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि अवाम शहर की तारीख़ से वाकिफ़ हों। एडिशनल कलेक्टर ने अवाम से अपील की कि वह तारीख़ी मकामात का मुशाहिदा करें और नई नस्ल को निर्मल की तारीख़ से रोशनास कराएँ। फैज़ान अहमद ने कहा कि आज देखे गए तारीख़ी मकामात की तफसीलात कलेक्टर अभिलाषा अभिनव को पेश की जाएंगी। इस तरह की तोप है हमारे पास। इससे पहले भी एक तोप हमको मिली थी बंगलपेट चेरू पे, जो हमने वहाँ पे लगाई है। इसी तरह के मुआयने के दौरान हमारे राम जी गौंड जो मूर्ति है जो चौरस्ता है, उसी तरह से हमारी कोशिश है कि निर्मल का जो तारीख़ है, यहाँ के कम से कम निर्मल के बच्चों को, निर्मल के लोगों को याद रहे, उनको फ़ख्र फील होना कि भाई हम निर्मल से बिलोंग करते हैं। निर्मल कोई नया शहर नहीं है, नया टाउन नहीं है। इस तोप को देख के कम से कम ये 10 फीट की तोप है। इससे मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 किलो का जो गोला है वो फायर किया जाता होगा किसी ज़माने में, और कम से कम 200 से 300 साल पुरानी तोप है। तो कलेक्टर मैडम को इसके बारे में बताया जाएगा। ये और एक दूसरी तोप है, कोशिश करेंगे इसको यहाँ से निकाल के कहीं ऐसे किसी चौरस्ते पे, कहीं चौक पे लगाने की, जहाँ पे लोगों को देख के अपने निर्मल की हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में उनको अंदाज़ा हो, कुछ सीखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी याद रहे कि हम आज जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। क्योंकि कभी भी फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपनी पुरानी तारीख को याद रखना बहुत ज़रूरी है। रबीउल अव्वल के मौके पर मिलाद एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 9 बरसों से अज़ीम शान महफिल मिलाद मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत करते हैं। महफिल में क़सीदा, बर्दा शरीफ, नातिया कलाम और उलमाए किराम के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताबात पेश किए जाते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत सिद्दीपेट की जानिब से 12 रोज़ा मिलाद जलसे मसाजिद में मुनक़्क़िद हो रहे हैं, जबकि सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इस साल ख़ुसूसी तौर पर 40 मुहाफ़िल दुरूद शरीफ मुख्तलिफ़ महलों में मुनक़्क़िद की जा रही हैं। अलावाज़े हर घर दुरूद व सलाम कमेटी के तहत घरों में भी दुरूद व सलाम और क़सीदा बर्दा शरीफ की मुहाफ़िल का एहतमाम हो रहा है। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। KTR पर हुकूमती विप आइलैया के तेज़ व तनक़ीदी रिमार्क्स, पार्टी इन्हिराफ पर बेशर्मी से गुफ्तगू, क्या मतलब? आइलैया का सवाल। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी प्रोग्राम में 139 दरख्वास्तें वसूल। अवामी खिदमत करने वाली हुकूमत पर नुक्ता चीनी दुरुस्त नहीं, DCCB चेयरमैन का बयान। कहा BJP और BRS एक ही सिक्के के हैं दो रुख। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।